Hello dear students, how are you? I hope you are safe and sound. Now you are staying home, so you have to play games, you have to read books, you have to make connections with other persons over phone using Skype, using Messenger, etc., etc. So, what is the relationship between you and me now? No, there is no doubt that I am a teacher here, but how we are connected here? I can't see you, but you can see me. Amazing. So, how we are connected? Through a media. What is the media? Television. Now you are in front of television, on the TV screen, you can see me. Okay? Here today we are for English second paper, grammar. I think you can guess what will be our topic today. Am I right? Yes. Our today's topic is, look at the board. Here I am welcoming you, but where? Two roads are going by, and in the middle a bridge is intersecting. What is the bridge doing? The bridge is doing a function as a connector here. So, what is the relation between this picture and our class? Our class is grammar. So, how can we relate it with our class? Let's see. If you want to cross a river, what do we need? You need to use a bridge, and this is the bridge. You will have to cross the river using this bridge. So, what is the connection between two portions? It's a sentence. It's also a sentence, but here it's a part of a sentence, and this one is also part of a sentence. Let's see what happens. Wow! If is the connector here to combine two sentence parts in one sentence. If is a connector here, and if has connected the two parts. Have you written? Can you make another sentence using if? If you want to do good in the exams, you will need to study hard. Okay? So, you have to make more and more sentences like my one. No need to memorize. Just follow this structure and write more sentences. So, what we will learn from today's lesson, these are here. You can two pictures here. Can you make sentence using this picture and using this picture? No relation between the picture and a connector, but a picture can help you to imagine, to structure a sentence, to make a sentence. Okay, try to make sentences using these two pictures. Don't worry, I am here. I will help you. We all together
we'll do our task. First, read the sentence attentively, then write down. When it is spring, colorful flowers bloom. This picture. Okay, have you finished writing? So here, when. When is the connector. This when has connected two parts. When is spring, mustard fields become yellow. What a nice scenery. Finished writing? Okay. Now look at the situation and read the situation attentively. First one will start from this person. Are you okay? I am deeply concerned about you. You have been depressed since you missed the new job interview. Again, I am reading. Try to write. Are you okay? I am deeply concerned about you. You have been depressed since you missed the new job interview. So, reading since. Since is the connector between the two parts. Since has connected. So, try to make new sentence using since. Not to think more. Just follow this structure and go to make a new sentence. Okay, what is he saying? He's saying more. In addition to, you have lost the former one. This person said he was concerned about this person. He also said, in addition to, you have lost the former one. So, in addition to, not. So, two connectors we have got here, since and in addition to. Here you can see another situation. Not only I have lost my former job, but I have lost my status also. Not only, but also. Sometimes you can break the connectors while using them in the sentences. Have you written? Can I read? Okay. Look at the picture. This picture is a common scenario in our country. When it is the time for Eid festival especially, we can see this scenario. Who are in Dhaka city, you can see on the screen of television, and what outside you also can see this scenario. Now using this scenario we have to make a sentence. Which connectors go here? Okay, the launch is overcrowded. Here I have a clue for you. What happened? The launch drowned. So, the launch is overcrowded. As a result, it may sink. As a result, the launch sank. So, the launch is overcrowded. As a result, it may sink. Now, look at the pictures, and it's a situation. It's actually an instruction. When we want to do something serially, maintaining sequence, we need use some connectors. So, in your real classroom, you would do it in groups or in pairs, but now you have to do individually because you are alone in front of the TV set. So, how? Can you make tea, coffee? Don't worry. Instruction is here. Just using some connectors, you can make a first class cup of tea. At first, then, after that, next, afterward, later, and finally. You will have to use
these connectors here to make a cup of tea. You can see a picture. I can't get my head around the passive voice. Anyway, I don't think it's important to use it all the time. So anyway, it's a type of sentence connector. Write the sentence. Here is another situation. Write the sentences like a passage. Nitul was in so much pain. He didn't want to get up in the morning to go to school. Nevertheless, now he is ready to go to football practice as usual. So, nevertheless, it's also a connector. Write the situation and you will make new sentence using this connector nevertheless. Another situation. But is a linking word when it links two words. Say, you and I are friends. And here and is a linking word, just has connected you and I, two words. And he, but not his brother. Not his brother is more intelligent. More intelligent. Intelligent. He, but not his brother is more intelligent. Linked, not his brother. His brother. So, but is here linking word, just mere a conjunction, but look at this situation. Here but has connected a sentence part. Here but has made a relationship between this last part and this first part. Yesterday I appeared at a sudden class test. The test was ridiculously easy. I didn't even study, but I will get a high score. Where is another situation? At first the bees collect honey from flowers. After that they store them in the beehive. At first, after that. Underlining the connectors, write the sentence, and I say always to preserve your writing for your real classroom, because in the real classroom, inshallah, we will meet again. Read the passage, read the situation, look at the picture and make your own sentence using instead.
I can make a single sentence for you. Go using this way instead of using that way. Instead, look at the screen. A number of sentence connectors we have learned, we have discussed today. So at a glance, sentence connectors are here. Can you say what are sentence connectors? You can say connectors are used to link large group of words, phrases and sentences. You can also use them to connect paragraphs to give them coherence. Do you know what is coherence? Coherence means sequence. Maintaining sequence is coherence. Sentence connectors are usually placed at the beginning of a sentence. Note down, beginning of a sentence. I repeat, sentence connector is usually or is generally placed at the beginning of the sentence or and may be categorized as follows. Dear students, here I have underlined at the beginning of a sentence connector is used. I have also said a sentence connectors may be used at the last of a sentence too. So here contrast, similarity, result, sequence, dismissal and order of importance. Have you made the list of sentence connectors? Yes, you have done it. Now, it's a task for you. It's a quiz for you. You will find it visiting your favorite portal, Connect. So, no need to write hurriedly right now. Let's try to utter some sentence connectors so that we can make sentences using these sentence connectors. Who, when, where, why, how, whom, which, whose, whatever, however, besides, because, after, before, for, that, and, if, so, both, or, while, as soon as, undoubtedly, also, at last, even, in fact, furthermore, unfortunately, along, similarly, above all, on the other hand, as well as, etc. Dear students, what we have learned today? Sentence connectors. A word or a group of words, that means, I mean to say, a phrase or a clause which makes a connection between two sentence parts, or it's better to say which combines a two sentence part, is called a sentence connector. Got the point? Okay. Therefore, after that, finally, when, if, at first, in addition to, since, if, these connectors we have learned today. So, practice. You have to practice to read connectors. You have to try to make sentences using connectors. Remember, without using any connectors, your writing won't be standard. Your writing won't be coherent. I said coherence, that means sequential. So keep practicing, studying,
keep practicing to read, read, read and read. There is no alternative to reading. If you want to know more, if you want to learn more, you have to read. You have to practice writing. So dear students, here is your homework. Dear students, don't feel any tension. Your all tasks, the whole lesson, you will find on your favorite portal only for you. The favorite portal, which one? Connect. Visit Connect and find everything here. শিক্ষার্থীরা, আমরা পূর্বের জাবেদা চ্যাপ্টারই আজকে আবার পুনরায় অনুশীলন করব, কারণ চ্যাপ্টারটি অনেক বড় এবং প্রকৃতপক্ষে চ্যাপ্টারটিতে তোমরা যদি ভালো প্র্যাকটিস করে নাও তাহলে পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতেও তোমাদের বিষয়গুলো সমাধান করতে আরও সুবিধা হবে। আমরা জানি পরবর্তীতে আছে খতিয়ান, নগদান বহিরে অমিল, এগুলো পরবর্তীতে তোমাদের অনুশীলন করতে সুবিধা হবে। এই জন্য আজকে আমরা জাবেদা চ্যাপ্টারের উপরই পুনরায় প্রশিক্ষণ করব। জাবেদা চ্যাপ্টার প্রশিক্ষণের জন্য আমরা প্রথমে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করি এবং এই সমাধানটি তোমরা বাসায় বারবার প্র্যাকটিস করলে তোমাদের পরবর্তীতে তোমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। আসো তাহলে খাতা বের করো, বই সামনে রাখো, আমরা জাবেদা চ্যাপ্টারের নতুন সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করি। 2018 সালের 1 মে জনাব অভিজিৎ নগদ 40,000 ও 5,000 টাকা ব্যাংক জমা মূলধন স্বরূপ আনলেন। তার অন্যান্য লেনদেনগুলি নিম্নরূপ ছিল। মে মাসের 2 তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 10,000। মে মাসের 4 তারিখে ব্যাংক থেকে উত্তোলন 5,000। बारह तारीखे बैंक चार्ज ধার্য बैंक चार्ज ধার্য করা হলো 1000।
20 তারিখ জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো 4000। সৃজনশীল ক নম্বর, ব্যয় নির্ণয় করো। খ স্বত্বাধিকার নির্ণয় করো। গ জাবেদা লিখো। তাহলে তোমরা খাতায় এই প্রশ্নটি লিখে নাও। খাতায় লেখার পরেই আমরা জাবেদার সূত্র অনুযায়ী, জাবেদার যে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের যে নীতি আছে, এই নীতি অনুযায়ী আমরা প্রশ্নটি সমাধান করব। প্রথমে ক এর উত্তর শুরু করি। তাহলে শিক্ষার্থীরা, ব্যয় সম্পর্কে আমরা জানি যা পরিশোধ করা হবে এবং পরিশোধের পর কখনো ফেরত পাওয়া যাবে না, এবং এটা কোনো বিনিয়োগ না, এটা কোনো সম্পদ ক্রয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ব্যয় নিম্নরূপ: লেনদেনগুলির মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে, প্রথম লেনদেনে আছে নগদ টাকা ব্যাংকে জমা মূলধন স্বরূপ আনা হলো। এখানে দুইটাই সম্পদ, নগদ টাকাও সম্পদ, ব্যাংকে জমাও সম্পদ, ফলে এটা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। নেক্সট, ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো, এখানেও ব্যাংক টাকা বাড়বে, নগদ কমে যাবে, এখানেও কোনো ব্যয় নাই। ব্যাংক থেকে উত্তোলন, এখানে নগদ বেড়ে যাবে, ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাবে, এখানে কোনো ব্যয়ের কোনো বিষয় নাই। এবং ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো। ব্যাংক চার্জ ধার্য অর্থ ব্যাংক যে আমাদের বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছে, আমাদের টাকা সংরক্ষণ করতেছে, এই জন্য কিছু টাকা ব্যাংক কেটে নেয়, এটা হচ্ছে ব্যয়। তাহলে আমরা লিখি ব্যাংক চার্জ $1000। পরবর্তীতে আছে জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো। জীবন বীমা পরিশোধ হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত খরচ। ব্যক্তিগত কোনো খরচ ব্যবসায়িক ব্যয়ের মধ্যে আসবে না, এই জন্য জীবন বীমা এখানে লেখা যাবে না। তাহলে ব্যয়ের পরিমাণ শুধু 1000 টাকাই হবে। ব্যয় 1000, উত্তর পেলাম আমরা কয়ের। উত্তর 1000। দ্বিতীয় প্রশ্নে ক্ষয়ের জন্য আমাদের স্বত্বাধিকার নির্ণয় করতে হবে। স্বত্বাধিকার আর মালিকানা সূত্র দুইটাই একই বিষয়, ফলে মালিকানা সূত্র নির্ণয়ের যে সূত্র আছে, ওই সূত্র অনুযায়ী আমরা স্বত্বাধিকারও নির্ণয় করতে পারি। তাহলে আসো খ নম্বরের উত্তর দেখি। ক্ষয়ের উত্তর: স্বত্বাধিকার নিম্নরূপ: স্বত্বাধিকারের যে সূত্র ছিল, স্বত্বাধিকার বা মালিকানা সত্ত্বের যে সূত্র ছিল C+R -EX - D। তো স্বত্বাধিকারের এই সূত্রে C সমান মূলধন, তারপর R সমান রেভিনিউ বাই EX অর্থ ব্যয়,
মাইনাস ডি অর্থ নিজ প্রয়োজনে উত্তোলনের টাকার পরিমাণ। এভাবে যদি আমরা মান বসাই, প্রথম লেনদেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোট মূলধন নিয়ে আসা হয়েছে 40,000 আর ব্যাংক জমা 5,000, মোট নিয়ে আসা হয়েছে 45,000 টাকা। এটা মূলধনের কারণে ক্যাপিটাল বা সি এর মান আমরা যখন বসাবো তখন স্বত্বাধিকার বেড়ে যাবে। এজন্য এখানে লিখি মূলধন 45,000। পরবর্তী লেনদেনে আছে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 10,000। এখানে ব্যাংকে জমা বেড়ে যাবে এবং নগদ কমে যাবে। এখানে দুইটি যেহেতু সম্পত্তি বা সম্পদ এবং যেহেতু স্বত্বাধিকারের সূত্রের মধ্যে এর কোনো বিষয় নাই, এই জন্য এটা এখানে আসবে না। নেক্সট 4 তারিখ ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো 5,000। এটা দিয়ে নগদ বেড়ে যাবে, ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাবে, যা কিনা দুইটাই সম্পদ বা এর মধ্যে পড়ে এবং আমাদের স্বত্বাধিকারের সূত্রের মধ্যে এর কোনো বিষয় নাই, ফলে এটাও এখানে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। 12 তারিখের ক্ষেত্রে ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো। এটি প্রতিষ্ঠানে একটি ব্যয়ের কারণে মালিকানা সত্ত্ব বা স্বত্বাধিকার কমে যাবে। এজন্য আমরা এটা মাইনাস করি, মাইনাস ব্যাংক চার্জ, ব্যাংক চার্জ 1,000 মাইনাস করলে হয়ে যাবে 44,000। নেক্সট লেনদেন হচ্ছে জীবন বীমা, পরিশোধ করা হলো 4,000 টাকা। এটা ব্যক্তিগত খরচ, প্রতিষ্ঠান থেকে দিলেই এটা এক ধরনের উত্তোলন। প্রতিষ্ঠানে কোনো খাবার খেলাম, এটাও হবে উত্তোলন। কোনো ক্যাশ নিলাম, এটাও হবে উত্তোলন। প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা কোনো টাকা পেমেন্ট করে দিলাম, ব্যক্তিগত কোনো পেমেন্ট করে দিলাম, এটাও হবে উত্তোলন। ফলে এই উত্তোলন হওয়ার কারণে এটি মাইনাস হবে। মাইনাস জীবন বীমা, জীবন বীমা 4,000 মাইনাস করলে আমাদের স্বত্বাধিকারের পরিমাণ নির্ণয় হবে 40,000। উত্তর খাতায় লিখে নেব 40,000। গ নম্বরের উত্তর করার জন্য ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের যে সূত্র আছে, ওই সূত্র অনুযায়ী পাঠ্য বইয়ে নির্দেশিত ছক অনুযায়ী আমরা ঘর অঙ্কন করব এবং তারিখের ক্রম অনুযায়ী এগুলো জাবেদায় লিপিবদ্ধ করব। ফলে পাঠ্য বই অনুযায়ী এখন জাবেদার ঘর অঙ্কন করি। প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম জনাব অভিজিৎ। জাবেদা প্রস্তুত করা হবে। এটি হচ্ছে গয়ের উত্তর। পাঠ্য বইয়ের নির্দেশিত ছক অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি তারিখ। এখানে আমরা দ্বিতীয় ঘরে বিবরণও লিখতে পারি। গত ক্লাসগুলিতে আমি লিখেছিলাম হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা, হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যার পরিবর্তে ইচ্ছা করলে বিবরণও লিখতে পারি। নেক্সট খতিয়ান পৃষ্ঠা, ডেবিট টাকা, ক্রেডিট টাকা। 2018 মে মাসের 1 তারিখে এখানে নগদ নিয়ে আসা হলো এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে যাবে, নগদ বেড়ে যাবে এবং সাথে সাথে মূলধন স্বরূপ যা নিয়ে আসবে স্বত্বাধিকারও বেড়ে যাবে। এই জন্য নগদান হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ডেবিট
ব্যাংক হিসাব ডেবিট, মূলধন হিসাব ক্রেডিট। নগদ টাকার পরিমাণ উল্লেখ আছে 40,000, নগদ লিখব 40,000, ব্যাংক ব্যালেন্স 5,000 বেড়ে যাবে, ব্যাংক ব্যালেন্স 5,000 আর টোটাল মূলধন 45,000। নগদ 40,000, 5,000, 45,000। এরপরে আমাদের আছে 2 তারিখ, মে মাসের 2 তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে যাবে আর নগদ টাকার পরিমাণ কমে যাবে। আমরা জানি সম্পদ হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়লেই ডেবিট হয় আর সম্পদ কমে গেলে নগদান ক্রেডিট হবে। তাহলে লিখো ব্যাংক হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট। ব্যাংক হিসাব ডেবিট 10,000, নেক্সট 4 তারিখের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলে নগদ বেড়ে যাচ্ছে আর ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, এজন্য নগদান হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে। নগদান হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট 5,000। এরপর 12 তারিখে ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো, এটা ব্যয়। যখন যে কারণে ব্যয় হয় সেটি ডেবিট হয়, এই জন্য ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট হবে আর ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে। 12 তারিখ ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট। পরিমাণ 1,000। এরপরে আমাদের 20 তারিখ আছে জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো, এটি এক ধরনের উত্তোলন, মালিকানা সত্ত্ব কমলে উত্তোলন ডেবিট হবে আর এখানে নগদ কমে যাচ্ছে, নগদান হিসাব ক্রেডিট হবে। উত্তোলন হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব উত্তোলনের পরিমাণ 4,000। এখন আমরা টোটাল করি, 45,000 যোগ 10,000 55,000 যোগ 5,000 60,000 যোগ 5,000 65,000 টোটাল। তাহলে আমরা যা দেখলাম, ক নম্বরে আমরা ব্যয় নির্ণয় করলাম। ব্যয় অর্থ হচ্ছে যেগুলো সাধারণ খরচ এবং যা পেমেন্টের পর কখনো কোনো দিন আর ফেরত পাওয়া যাবে না, সেটা হচ্ছে ব্যয়। 1 তারিখে যেমন ছিল নগদ এবং ব্যাংকে জমা মূলধন স্বরূপ আনা হলো, সেখানে কোনো ব্যয় নাই, কারণ নগদ টাকা একটা সম্পদ, ব্যাংক জমাও সম্পদ, এখানে ব্যয়ের কোনো বিষয় ছিল না। 2 তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো, এখানে ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে গেল এবং নগদ কমে গেল, এখানেও দুইটি সম্পদ, এখানে ব্যয়ের কোনো বিষয় নাই। ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো 5,000, এখানে নগদ টাকা বা সম্পদ বেড়ে যাবে এবং ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাবে, এখানেও কোনো ব্যয় বা খরচের কোনো বিষয় নাই। ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো, ব্যাংক আমাদের যে সুবিধাগুলো দিচ্ছে এই সুবিধাগুলোর জন্য ব্যাংক মাঝে মাঝে কিছু টাকা কেটে নেয় ব্যাংক ইচ্ছা অনুযায়ী না,
সবই কাটা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী। কিছু কিছু খরচ কেটে নেয়, এটা প্রতিষ্ঠানের খরচ বা একমাত্র ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো 4,000, এটা এক ধরনের উত্তোলন, কারণ মালিকের ব্যক্তিগত খরচ পরিশোধ করা প্রতিষ্ঠানের কাজ না। প্রতিষ্ঠানের টাকা দিয়ে উনি জীবন বীমা পরিশোধ করেছেন, এর ফলে এটি উত্তোলন, এটি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। খ নম্বরের জন্য যা দেখতে পেলাম, স্বত্বাধিকার নির্ণয় করেছিলাম। খ নম্বরের জন্য স্বত্বাধিকারের ইকুয়েশন হচ্ছে সি, মানে ক্যাপিটাল, যেটা সংক্ষেপে সি বলা হয়, প্লাস আর, আর অর্থ রেভিনিউ বা আয়, মাইনাস ইএক্স মানে এক্সপেন্সেস বা ব্যয়, মাইনাস ডি ড্রয়িংস বা উত্তোলন। তাহলে আমরা দেখি যে এই বিষয়গুলো কোন কোন লেনদেনে ছিল এবং ওই লেনদেনগুলো অনুযায়ী স্বত্বাধিকার নির্ণীত হবে। প্রথম লেনদেনে আমরা মূলধন পাচ্ছি টোটাল 45,000। যেহেতু প্লাস সি প্লাস ফর্মে আছে, এই জন্য সি এর মান বসালে স্বত্বাধিকার বেড়ে গেছিল, এই জন্য তা প্লাস হচ্ছে। দ্বিতীয় লেনদেনে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 10,000। এখানে ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে যাবে এবং নগদ কমে যাবে। এখানে দুইটাই সম্পদ, যেহেতু দুইটি সম্পদ, এই জন্য স্বত্বাধিকার বা মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে এটি আসবে না। ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো 5,000। এখানে নগদ বেড়ে যাচ্ছে এবং ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে। এখানে দুটি এ এর মধ্যে পড়ে, এ বা অ্যাসেটস, কিন্তু এ বা অ্যাসেটসের কোনো কিছু স্বত্বাধিকারের ইকুয়েশনের মধ্যে নাই, এই জন্য ব্যাংক থেকে উত্তোলনও স্বত্বাধিকার নির্ণয়ে আসবে না। তারপরে যা দেখলাম, ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো 1,000, এটি ব্যয়। ব্যয়ের কারণে মাইনাস ইএক্স ছিল। ইএক্স এর মান যদি বসানো হয়, যেহেতু মাইনাস ছিল, বসালে স্বত্বাধিকারের পরিমাণ কমে যাবে, এই জন্য আমরা মাইনাস করলাম। জীবন বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হলো, এটি ব্যক্তিগত খরচ, পরিশোধ করলে এটা এক ধরনের ড্রয়িংস। সূত্রের মধ্যে ছিল মাইনাস ডি, ফলে ডি এর মান বসালে মাইনাস থাকার কারণে স্বত্বাধিকার বা মালিকানা সত্ত্ব কমে যাবে। এভাবে আমরা ক্ষয়ের উত্তর সমাধান করলাম। গয়ের উত্তরের জন্য, গয়ের উত্তর এখানে এখনো লিপিবদ্ধ আছে। গয়ের উত্তরের জন্য সম্পদ বাড়লে ডেবিট হয়, আমরা জানি। ওই সূত্রটি যদি পুনরায় উল্লেখ করি, সম্পদ বাড়লে ডেবিট, কমলে ক্রেডিট, দায় বাড়লে ক্রেডিট, দায় কমলে ডেবিট, মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট, কমলে ডেবিট, ব্যয় বাড়লে ডেবিট, কমলে ক্রেডিট, আয় বাড়লে ক্রেডিট, কমলে ডেবিট। এই সূত্র অনুযায়ী আমরা জাবেদা লিখব এবং 1 তারিখে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নগদ বেড়ে যাচ্ছিল 40,000 এবং ব্যাংক জমা বেড়ে যাচ্ছিল 5,000, যার দুইটাই কিন্তু এ বা সম্পদ। যে কোনো সম্পদ বাড়লেই হবে ডেবিট, এই কারণে নগদান হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবং এই দুইটি টাকাই মূলধন স্বরূপ নিয়ে আসা হচ্ছে। আমাদের সূত্রে আছে মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট হয়, মূলধন নিয়ে আসলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে, এই জন্য মূলধন ক্রেডিট হচ্ছে। 2 তারিখের ক্ষেত্রে ব্যাংক জমা বেড়ে যাচ্ছে, এই জন্য ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট। 4 তারিখের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে উত্তোলন 5,000, এখানে নগদ বেড়ে যাচ্ছে, এ বাড়ার কারণে নগদান হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট। 12 তারিখ ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো, এটি এক ধরনের ব্যয় বা খরচ, এই কারণে ব্যয় বা খরচের কারণে ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট হচ্ছে, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হচ্ছে। এরপর জীবন বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হলো 4,000, এটি একটি ব্যক্তিগত খরচ। পরিশোধ করলে উত্তোলন ডেবিট, স্বত্বাধিকার কমলে উত্তোলন ডেবিট হয় এবং নগদ কমে যাওয়ার কারণে নগদান হিসাব ক্রেডিট হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা যেহেতু জানি এই জাবেদাগুলো দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয় এবং ওই নীতি অনুযায়ী ডেবিট এবং ক্রেডিট সমান হলো, যোগফল সমান হয়েছে 65,000। এখন আমাদের আজকের এই ক্লাসের ভিডিওটি তোমরা ইচ্ছা করলে কিশোর বাতায়নে
দেখতে পাবে এবং